કચ્છના રાપરમાં બોરવેલમાં પડેલા બાળકનો થયો છે ચમત્કારિક બચાવ। રાપર તાલુકાના ઉમૈયા ગામમાં હૃદય કંપાવી દે તેવી ઘટના બની હતી, જ્યાં રમતા રમતા એક બાળક અંદાજે 100 ફૂટ ઊંડા ખુલ્લા બોરવેલમાં પડી ગયું। ઘટના બાદ ગામમાં દહેશત છવાઈ ગઈ હતી। સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક મજબૂત દોરડો બોરવેલમાં ઉતારીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી હતી। અદ્ભુત રીતે બાળકે દોરડો પકડી લીધો, જેને આસપાસના લોકોએ સહયોગથી ધીમે ધીમે બહાર ખેંચી લીધો। चमत्कारिक रीते बाळक सुरक्षित बहार आव्युं। बहार काढ्या बाद तात्कालिक होस्पिटल खसेडायो। आ तरफ श्रावणना त्रीजा सोमवारे सोमनाथ दादाना दर्शन माटे भक्तोनुं घोड़ापूर उमट्युं। वहेली सवारे 4 वाग्याथी सोमनाथ मंदिरना द्वार भाविको माटे खोलवामां आव्या। एक तरफ बम बम भोले हर हर महादेवना नाद अने साथे झरमर वरसाद वरसता सोमनाथ में भक्तिमय माहौल सर्जायो। सोमनाथजीना दर्शन और आरतीनो लाभ लेवा मोटी संख्या में भक्तों सोमनाथ पहुंच्या हता। અમે આજે શ્રાવણ મહિનાનો પવિત્ર દિવસ છે, સોમનાથ મહાદેવના મંદિરે આવ્યા છીએ। સવારના લાઈનમાં ઊભા હતા, એક દર્શન કર્યા પછી આરતીના દર્શન ફરી કરી, બહુ મજા આવી અને વ્યવસ્થા બધી સરસ છે। हमारे हिंदू धर्म में हमारा शिव और पार्वती का ये सावन का महीना है, इसलिए मैं सभी हिंदुओं से सबसे बोलना चाहती हूँ कि हर आदमी अपने शिव धर्म को अपने इस मंदिर में आए और सोमनाथ के दर्शन करे अच्छे से। हूँ आटली भाग्यशाળી છું કે શ્રાવણ મહિનામાં આવી, શ્રાવણ મહિના ત્રીજા સોમવારે આરતીના સમયે અમને ભગવાન સોમનાથજીનો દર્શન થયો। ખૂબ જ ભાગ્યશાળી છું। અહીંયા ઘણી બધી સુવિધાઓ બહુ સારી છે। पवित्र श्रावण मासनो आज त्रीजो सोमवार है और त्रीजा सोमवार ने लई वहेली सवारथी सोमनाथ मंदिर खाते भाविको छे ते मोटी संख्या में उमटी पड्या हता। तो साथे साथे आज श्रावण महीनाना त्रीजा सोमवारे वादळछाया वातावरण वच्चे मेघराजाए पण सोमनाथ महादेव छे तेओने अमे वर्षाने साटणा कर्या हता, कारण के आज त्रीजो सोमवार है श्रावण मासनो अने 3 सोमवार पैकीना 2 सोमवारो छे ते गीर सोमनाथ जिल्लानी अंदर वरसादनी क्यांक ने क्यांक असर छे। अने त्यारे आज त्रीजा सोमवारना दिवसे ज्यारे मेघराजाए अमी साटणा कर्या हता त्यारे क्यांक ने क्यांक भाविको पण हवे वरसादनी आशा राखीने बेठा छे। तो वहेली सवारथी ज्यारे 4 वागे सोमनाथ महादेवनुं मंदिરના द्वार खुल्या त्यारथी भाविको छे ते मोटी संख्यामां उमटी रह्या छे અને ખાસ કરીને સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી અને ધન્યતા અનુભવી રહ્યા છે। દિનેશ સોલંકી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગીર સોમનાથ। आ तरफ भरूच में हिंदू धर्म सेना द्वारा भव्य समरस कावड़ यात्रा योजाई। 108 कावड़ यात्रीओए प्रगटेश्वर महादेव थी स्तंभेश्वर महादेव सुधी भक्तिमय प्रस्थान कर्युं। भरूच जिल्ला में सौ प्रथमवार हिंदू धर्म सेना द्वारा भव्य समरस कावड़ यात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं। भरूचना डभोयावाड़ खाते आवेला प्रसिद्ध प्रगटेश्वर महादेव मंदिर थी संतो महंतो अने आगेवानोना हस्ते यात्राने झंडी वटावीने प्रस्थान करावायुं। आ यात्रानो मुख्य उद्देश्य भक्तों माटे आध्यात्मिक आनंद, समाज में शांति और एकता प्रस्थापित करवी तथा भक्तिभाव और संस्कृति साथे जोडाण वधारवानो छे। सूरत में 15 ऑगस्ट ने लईने तिरंगा यात्रानुं आयोजन करायुं हतुं। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय मंत्री CR पाटील, गृहराज्यमंत्री हर्ष संघवी पण जोड़ाया हता। त्यारे आ कार्यक्रम में हर्ष संघवीए कह्युं कि आ वखतनी तिरंगा यात्रानी थीम स्वच्छता पर छे। तिरंगा यात्रा में देशना लोको जोता रही जाए ते प्रकारे स्वच्छता अंगेनो व्यवहार आपणे सौए राखवानो छे। एक भी तिरंगो के कोई भी प्रकार की प्लास्टिक की बोतल के कागलियाओ आपने यात्रा दरमियान रोड पर ना रखवी जोईए, कारण के आ वखतनी तिरंगा यात्रानी थीम ये स्वच्छता ऊपर छे અને સુરત શહેર આપણું સ્વચ્છતામાં નંબર 1 હોય ત્યારે આ યાત્રા પતે ને તો દુનિયાના લોકો જોતા રહી જાય કે હજારો લોકો આવ્યા, પરંતુ રસ્તા ઉપર કોઈ જગ્યા પર એક भी કાગળ કે પ્લાસ્ટિકની બોટલ ના મળી। आ तरफ अमदावादना वाडज विस्तारमां सामान्य बाबते बबाल थई हती। वाडज विस्तारमां दरवाजा खोलवा बाबते पाडोशीओ वच्चे मोटी बबाल थई। आ बबालमां एक व्यक्तिने ढोर मार पण मारवामां આવ્યો। आ समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई छे। आ मुद्दे पोलीसे अरजी लीधी छे। तो दरवाजो खोलवा बाबते पाडोशीओ वच्चे बबाल थई हती, जे मारामारी में परिणमी हती। समग्र घटनाना सीसीटीवी पण सामे आव्या छे। पोलीस द्वारा आ अंगे अरजी लेवामां आवी हती।
સિંહ દિવસ પર ગીર સોમનાથનો એક સીસીટીવી વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ગીર ગઢડા શહેરમાં એક સાથે 8 સિંહ સીસીટીવીમાં જોવા મળ્યા હતા। ગત મોડી રાત્રે એક સાથે 7 સિંહોનું ટોળું ગામની વચ્ચે લટાર મારતું દેખાયું। 7 સિંહોના ટોળાના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છે, તો 8 સિંહ એક સાથે જોવા મળ્યા હતા। ગીર ગઢડામાં રાત્રે 8 સિંહ એક સાથે જોવા મળતા શહેરમાં ભયનો પણ માહોલ છે। ડ્રાઈવર વગરના વાહને સર્જ્યો અકસ્માત। પિકઅપ ટેમ્પો વલસાડ એસટી ડેપોમાં ઘૂસી ગઈ। પ્લેટફોર્મ પર ઉભેલા મુસાફરોને લીધા અડફેટે। બાળકે ટેમ્પોની હેન્ડબ્રેક ઉતારી દેતા અકસ્માત સર્જાયો। ડેપો પરિસરમાં પાર્ક કરીને ચાલક ગયો હતો ચા પીવા માટે। અકસ્માતમાં એક મહિલાને ઈજા પહોંચી છે। સમગ્ર અકસ્માતની ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે। ડ્રાઈવર વગરના વાહને અકસ્માત સર્જ્યો હતો। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે। પિકઅપ ટેમ્પો વલસાડ એસટી ડેપોમાં ઘૂસી ગઈ હતી। સુરતના ઉત્તરાયણ વેલંજા વિસ્તારમાં જીવલેણ હુમલો થયો છે। પ્રોપર્ટીના ઝઘડામાં જીવલેણ હુમલો પ્રદીપભાઈ દયાળભાઈ વ્યાસ નામના શખ્સ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો। હુમલાને લઈને ઉત્તરાયણ પોલીસના ફરિયાદ નોંધાઈ છે। તો પ્રોપર્ટીને લઈને ઝઘડો થયો હતો, જેમાં જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો। સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે, જેના આધારે પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ કરવામાં આવશે। રાજકોટમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ બન્યા છે। પેટ્રોલ પંપ પર સિગરેટ પીવાની ના પાડતા બબાલ થઈ છે। કોઠારિયા ગામ પાસેના પેટ્રોલ પંપની આ ઘટના છે। સમગ્ર ઘટનાના સીસીટીવી સામે આવ્યા છે। પેટ્રોલ પંપના સ્ટાફ ઉપર છરી વડે હુમલો કરી ગંભીર ઈજા પહોંચાડી હતી। સમગ્ર મામલાને લઈને આજે ડેમ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે। 2 અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે। અમદાવાદના સાણંદમાં મિત્રની જ હત્યા કરનારા હત્યારા મિત્રો ઝડપાયા છે। પોલીસે મૃતક યુવક નિરંજન શર્માના 2 મિત્રો રવિકુમાર રાય અને સોનલ ઘાટની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે સન્ની મંડલ નામનો આરોપી ફરાર છે। મૃતકનું ઓશિકા વડે મોઢું દબાવી રાખ્યું હતું, જેના કારણે શ્વાસ રૂંધાવાથી મોત નીપજ્યું। સાણંદના પાંજરાપોળ નજીક અવાવરૂ જગ્યાએથી 10 જૂનના રોજ એક મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો। બાદમાં પોલીસ તપાસમાં યુવકની ઓળખ થઈ। મૃતક મૂળ બિહારનો છે અને સાણંદની એક કંપનીમાં કામ કરતો હતો। મૃતકનો પરિવાર આર્થિક સદ્ધર હોવાની જાણ મિત્રોને થતાં ખંડણી માંગવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો। ખંડણીના ઈરાદે રૂમમાં લઈ જઈ મોઢું દબાવીને હત્યા કરી અને બેગમાં મૃતદેહ ભરીને અવાવરૂ જગ્યાએ ફેંકી। બેગ લઈ તે પરત જતા રહ્યા હતા। એને ઉપર જે તકીઓ મૂકીને એને સફોકેશનથી જો એને બેભાન કરવાની કોશિશ કરી હતી, અને તે વખતે જો એની બેભાન થઈ ગયો હતો। થોડી વખત પછી એને કોઈ પણ બોડીમાં મૂવમેન્ટ ના જોતા પછી એને જોયો તો એમને ખબર પડી કે જો માણસ મરી ગયો છે। એક ટ્રોલી બેગ લાવ્યા હતા और एक ट्रोली બેગમાં આ બોડી સંતાડીને નજીકમાં પાંજરાપોળમાં જે બોડી મૂકીને આ બેગ લઈને જો ત્યાંથી નાસી ગયા હતા। અમદાવાદના વટવામાં રવિવારે ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે। શ્યામપ્રસાદ મુખર્જી નગરમાં 3 શખ્સોએ અંગત અદાવતમાં 4 રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું। પોલીસ, એલસીબી સહિતનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો। પોલીસે 3 આરોપી સામે ગુનો નોંધીને શોધખોળ હાથ ધરી। 2 વર્ષ અગાઉ મહિલાએ ઇમરાન ઉર્ફે ગામડિયા સામે ખંડણીની ફરિયાદ નોંધાવતા 2 વર્ષની સજા થઈ હતી। ત્યારબાદ ઇમરાન સજા પૂરી કરીને જેલમાંથી બહાર આવતા 10 ઓગસ્ટે ઇમરાન લઈક ઉર્ફે મુલ્લા અને કલીમ ભૈયાએ ભેગા મળીને फायरिंग કર્યું। पहले रोड पे बाहर एक फायरिंग करी इन लोगों ने, हवा में चला दी और मेरे घर के पास आके इन लोगों ने 4 फायरिंग करी। घर के अंदर से 3 गोली मिली है मेरे। ये लोग ने मेरे साथ पहले 2 साल पहले मैंने ये लोगों के ऊपर केस करा था। ये लोग ने 2 साल जेल काटी और ये लोग अभी छूट के आए 2 तारीख को। બુલેટિનના અંતે નજર કરી ટોપ 3 ન્યૂઝ પર। અમદાવાદના નહેરુનગર પાસે કારની ટક્કરથી 2 લોકોના મોત। સુરતના લિંબાયતમાં ચપ્પાના ઘા મારીને યુવકની હત્યા। શ્રાવણના 3જા સોમવારે સોમનાથમાં ઉમટ્યું ભક્તોનું ઘોડાપુર।